السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آہان، تم نے یہ سب کیسے کر لیا میرے ساتھ؟ تم نے یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ تم اتنا کیسے گر سکتے ہو؟ کیسے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے تم نے میری ڈرنک میں؟ امل اتنا بولتے ہی اونچا اونچا رونے لگی۔ امل میری بات سنو، میں نے یہ سب نہیں کیا۔ اس سے پہلے آہان اپنی بات مکمل کرتا، امل نے آگے بڑھ کر آہان کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، بلکہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آہان امل کے سامنے سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا، اسے روک نہیں رہا تھا۔ اب امل اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں کیوں بھول گئی کہ تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ تم نہایت ہی شفاق انسان ہو جو اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ آہان، جو تم نے رات میرے ساتھ کیا ہے، میری نفرت میں تمہارے لیے اور بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، پہلے سے بھی زیادہ شدید۔ آج کے بعد میں تمہارے لیے مر گئی۔ تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھوں گی، امل نے کہتے ساتھ ہی اپنی ساڑی بیڈ سے پکڑی اور واش روم میں چلی گئی۔ آہان خاموشی سے سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا امل کبھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی۔ اس کی ڈرنک میں اس نے کچھ نہیں ملایا۔ ہاں، رات وہ بہک گیا تھا، وہ اس کی محرم تھی۔ رات کو وہ جس حالت میں اس کے پاس آئی تھی، بلکہ وہ خود ایسا چاہتی تھی، اس کی حالت بھی ایسی ہی تھی کہ اسے سب کچھ کرنا پڑا۔ لیکن جو بھی تھا، آج پھر وہ امل کو نہ جانے میں بہت بڑی تکلیف دے چکا تھا۔ امل اپنے کپڑے چینج کرتے، آہان ملک پر نفرت بھری نگاہ ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ داور ابھی تک امل کا کچھ نہیں پتہ چلا۔ آہان اسے کہاں لے کر گیا ہے؟ آنٹی کا رات سے کئی دفعہ فون آ چکا ہے، وہ امل سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ان کی طبیعت کے پیش نظر میں نے انہیں یہی بتایا، لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم رات باہر ہی رک گئے تھے۔ روحی فکر مندی سے ہتھیلیاں مسلتے ہوئے بول رہی تھی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں امل کو اٹلی سے یہاں لاتا اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ داور اپنا ماتھا سہلا رہا تھا۔ لیکن داور، اس میں تمہاری کیا غلطی؟ کیا پتا تھا کہ آہان ملک یوں تم لوگوں کو ملے گا؟ روحی نے داور کے گلٹ کو دور کرنا چاہا۔ مجھے پتا تھا، سب کچھ پتا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا یہ پروجیکٹ آہان کی کمپنی کا ہے، بلکہ میں نے خود اپروچ کیا تھا آہان کی کمپنی کو۔ داور کے بتانے پر روحی حیران ہوئی تھی۔ داور، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تمہیں یاد ہے جس دن اٹلی میں امل کی ڈرنک میں نشہ آور دوائی ملائی تھی ان لڑکوں نے، تو امل کو ہوٹل میں لے گیا تھا۔ وہاں امل نے نشے میں صرف آہان کو پکارا تھا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ آہان کو پکار رہی تھی، صرف آہان کی نفرت کا ناٹک کرتی ہے، صرف خود میں آہان کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہی۔ میں نے امل کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے یہ سب پتہ کروایا۔ آہان کے بارے میں مجھے پتہ چلا وہ پہلے والا آہان نہیں رہا، وہ بہت بدل گیا ہے۔ اس لیے میں امل کو آہان کے پاس لے آیا تھا۔ امل ابھی داور کے فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ یہ سب سن کر شاکڈ ہو گئی۔ واہ داور واہ، تمہاری عظمت کے کیا کہنے، تمہیں تو اس کے لیے ایوارڈ ملنا چاہیے۔ امل کلیپنگ کرتے ہوئے بولی۔ داور، روحی نے چونک کر امل کو دیکھا، جو آنکھوں میں بے انتہا غصہ لیے داور کو دیکھ رہی تھی۔ امل، تم ٹھیک ہو؟ داور امل کو دیکھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں داور کی طرف بڑھا۔ داور، تم کون ہوتے ہو میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ امل پیچھے ہٹتے ہوئے چیخی تھی۔ امل، میری بات سنو۔ داور امل کی طرف بڑھا۔ داور، آہان نے بھی مجھے دھوکہ دیا اور تم مجھے دھوکے سے یہاں لائے تاکہ مجھے آہان ملک کو سونپ سکو اور خود کو دیوتا ثابت کر سکو۔ امل، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف تمہاری خوشی چاہتا تھا۔ داور مضطرب لہجے میں بولا۔ آہان میری محبت ضرور تھا داور، مگر میری خوشی نہیں۔ آج کے بعد آہان میری نفرت کے قابل بھی نہیں رہا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے اس میں اپنا دوست بھی کھو دیا، جس نے آہان کی طرح مجھے دھوکہ دیا۔ تمہارے دھوکے نے داور مجھے برباد کر دیا، کیونکہ یہ تمہاری غلط فہمی تھی کہ آہان بدل گیا ہے۔ یہ آہان ملک کی پلاننگ تھی۔ اس نے میری ڈرنک میں کچھ ملایا تاکہ وہ میرا فائدہ اٹھا سکے، اور دیکھو وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ مگر افسوس، اس میں میں کچھ نہیں کر سکی، کیونکہ اس کے نام کا توق جو میرے گلے میں لٹک رہا ہے وہ محرم ٹھہرا۔ اسے یہ سب میرے ساتھ کرنے کا حق جو ہے، لیکن اب لڑائی میں اکیلے لڑوں گی۔ میں آہان ملک کو اس کے کیے کی سزا دے کر رہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کسی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ اس کے لیے مجھے کسی بھی کی ضرورت نہیں۔ امل روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ داور امل کے پیچھے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رات کو جو آہان نے امل کے ساتھ کیا،
दावर खुद को भी इसका कसूरवार समझ रहा था। अमल ने अहान मलिक की कंपनी के साथ तमाम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए। अहान मलिक ने अमल को ऐसा करने से नहीं रोका, बल्कि इस दिन के बाद अमल और अहान का सामना ही नहीं हुआ था। ना ही अहान मलिक की हिम्मत हुई थी अमल का सामना करने की। अहान ने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया। अब अहान मलिक की ज़िंदगी का दारोमदार अमल के फैसले पर था। अमल अमल को छोड़ने का हौसला वो खुद में नहीं पा रहा था। हाँ, दुनिया छोड़ने का हौसला अहान मलिक में ज़रूर था। सुबह से अमल की तबीयत में कसमंदी छाई हुई थी। अमल अपने कमरे में लेटी हुई थी जब इसे शानजे की आमद का पता चला। इससे पहले कि वह उठ के इसे मिलने जाती, शानजे कमरे में आ गई। कैसी हो अमल? शानजे ने अंदर दाखिल होते हुए सवाल पूछा। मैं बिल्कुल ठीक। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अमल बेड से उठकर शानजे के पास आई। अगर तुम्हें अहान ने भेजा है तो चली जाओ, क्योंकि मैं इसका नाम भी नहीं सुनना चाहूँगी। मैंने तो अहान का नाम ही नहीं लिया, बल्कि तुम कितनी दफ़ा ले चुकी हो। शानजे हंसी थी। आज मैं तुम्हारा यही गरूर तोड़ने आई हूँ। शानजे अमल के पास आकर हाथ बांधे खड़ी हो गई। गरूर? अमल ने ज़ेरे लब ये लफ्ज़ दोहराया। हाँ, गरूर जो तुम्हें खुद पर है। कितनी दफ़ा अहान मलिक तुमसे माफ़ी मांग चुका है, मगर तुम्हारा गरूर इसे माफ़ करने नहीं दे रहा। शानजे एक एक लफ्ज़ अमल की आंखों में देखते हुए बोली। तुम जानती हो अहान मलिक ने मेरे साथ क्या किया। जब जान जाओगी तो यूं नहीं कहोगी। जानती हूँ सब कुछ। इसने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत, मगर तुम्हें इसे माफ़ न करके इससे भी ज़्यादा गलत कर रही हो। अरे ये घर घर की कहानी है। औरत शौहरत से पिटती है, इल्ज़ाम सहती है, मगर कितनी औरतें मार खाकर अपना बिखरा वजूद समेट कर अपनी शौहर की दहलीज पर मर जाती है। मैं यही नहीं कहती वो मरकर सही करती हैं, वो औरतें सही करती हैं। मर्द को औरत पर हाथ उठाने की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं, ना ही औरत को सहना चाहिए, बल्कि ऐसे मर्द का मुंह तोड़ देना चाहिए। मगर ये बताओ, कितने ही मर्द सब कुछ करके पशेमानी का इजहार करते हैं, औरत के सामने सर झुकाकर खड़े होते हैं। अरे मर्द औरत का कत्ल करके इसे गैरत के नाम देकर बहादुर बने फिरते हैं। इनके चेहरे पर एक शिकन नहीं होती, मगर अहान जैसा मर्द तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़ा है। बरसों अजियत में रहा है, कितनी माफियां मांगी इसने तुमसे। तुम्हें पता है जिस रात तुम इसे छोड़कर गई थी वो कोमा में चला गया था। अमल ने चौंक कर शानजे को देखा। 2 साल वो कोमा में रहा। इन 2 सालों में मैं बेहोशी में सिर्फ रोता रहा। जब इसे होश आया तो सिर्फ लबों पर तुम्हारा नाम था। होश में आने के बाद भी सिर्फ तुम्हें महसूस करता रहा। इन 2 सालों में रातों को खुदा के आगे सिर्फ तुम्हें मांगता रहा। मुझे लगता है इतनी सजा अहान के लिए काफ़ी है। अमल, तुम इसे माफ़ कर दोगी तो इसे सुकून मिल जाएगा, वरना वो खुद को ख़त्म कर देगा या खुद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी सासों की ज़मानत हो तुम। खुदा जालिम से जालिम इंसान को भी माफ़ कर देता है। खुदा ने आखिरी दम तक फ़िरौन को छूट दे रखी थी। अगर फ़िरौन खुद फिर भी खुदा की तरफ पलटता तो वो इसे भी माफ़ कर देता। अमल, हम दिन में हज़ारों गुनाह करते हैं, मगर फिर भी यकीन रखते हैं हमारा खुदा हमें माफ़ कर देगा। फिर हाँ, हसन को माफ़ क्यों नहीं मिल सकती? वो मर रहा है। अमल, अहान सर मर रहे हैं। तुम सोच रही होगी मुझे ये सब कैसे पता चला। अहान सर ऑफिस में बेहोश मिले थे। जब इन्हें हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर से अहान की हिस्ट्री का पता चला। अहान की मॉम ने भी सब कुछ बता दिया। अमल, इस रात तुम्हारी ड्रिंक में मैंने नशा आवर दवाई मिलाई थी। ये तुम क्या कह रही हो? अमल ने हैरानगी से शानजे को देखा। हाँ, क्योंकि मैं अहान सर से प्यार करती थी। मैं तुम्हें बदनाम करना चाहती थी ताकि तुम्हें अहान सर छोड़ दे। हाँ, तुम्हें इसलिए पार्टी से लेकर गए थे क्योंकि तुम अपने आप में नहीं थी। शानजे रुकी थी। अहान ने नींद बेहोशी में मुझे बताया था कि तुम इससे नफरत करती हो, क्योंकि इस रात तुम्हें लगता है अहान सर ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। ऐसी बात नहीं है। इन गोलियों के असर की वजह से तुम खुद अहान के करीब गई थी। अहान ने तो तुम्हारी मदद की थी। अगर वो ये सब ना करता तो तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाती, तुम पागल हो जाती, इसलिए तुम्हें खुद में समेटा था। अमल, माफ़ कर दो। अहान सर को माफ़ करने ही में सुकून है। सारी ज़िंदगी अहान सर तुम्हारे सामने सर झुकाए रहेंगे, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। अहान के लिए अहान को माफ़ ना करो, बल्कि खुद के लिए माफ़ कर दो, वरना अहान सर को तुम हमेशा के लिए खो दोगी। शानजे ये कहते हुए वहाँ से चली गई। शानजे की बातों ने अमल के दिमाग में एक जंग छेड़ दी। अमल ने एक फैसला किया था। अमल ने धड़कते दिल के साथ अहान मलिक को फ़ोन किया। अहान, जो ऑफिस चेयर के साथ टेक लगाए न जाने किन ख्यालों में गुम था, फ़ोन बेल पर फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। अमल कॉलिंग देखकर अहान का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। अहान ने धड़कते दिल के साथ कॉल अटेंड की। अमल ने जो इसे कहा अहान को यकीन नहीं आ रहा था। अमल ने अहान को मिलने के लिए बुलाया था। फ़ोन बंद करने के बाद अहान का दिल बेकाबू हो रहा था। क्या अमल ने इसे माफ़ कर दिया? अहान का दिल खुश फहम हो रहा था। अहान अपना कोट, गाड़ी की चाबियां उठाए अमल को पिक करने गया। अमल ने इसे घर बुलाया था। वो गेट से बाहर
आहान का इंतज़ार कर रही थी। आहान बेताबी से ड्राइविंग करते हुए अमल के पास पहुंचा। अमल अपने घर के बाहर खड़ी आहान का इंतज़ार कर रही थी। आहान को देखते ही अमल ने अहान को देखते हुए अमल ने अहान की गाड़ी की तरफ बढ़ी। अमल के बैठने पर अहान ने कार स्टार्ट कर दी। गाड़ी में खामोशी फैली हुई थी। ये खामोशी अहान पर बहुत करेजा गुजर रही थी। अहान का दिल पहलू में बेतहाशा धड़क रहा था। अहान, मैंने एक फ़ैसला किया है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ जो तुमने मेरे साथ किया। मैं तुम्हें सबके लिए माफ़ करती हूँ। अहान ने बेयकीनी से अमल की तरफ देखा। अमल, तुम सच कह रही हो? अमल, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमने मुझे माफ़ कर दिया। आहान खुशी से चहकती आवाज़ में बोला। अमल, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, तुम्हें भूलने से भी अपना पास्ट नहीं याद आएगा। आहान खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आहान, मैंने तुम्हें माफ़ किया है, मगर आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपने शोहर के रूप में नहीं कबूल कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकती। सारी ज़िंदगी ऐसे इंसान के साथ नहीं गुजार सकती जिसकी इज्जत न कर सकूं। अमल विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए स्पाट लहजे में बो रही थी। आहान धुआंधार चेहरे के साथ सब सुन रहा था। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ जिसकी मैं इज़्ज़त कर सकूं, वो भी मेरी इज़्ज़त कर सके। प्यार चाहे ना करे, मगर मेरी इज़्ज़त ज़रूर करे, क्योंकि इज़्ज़त हर चीज़ से बढ़कर होती है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया था, तुम्हें इस प्यार का वास्ता मुझे खुला दे दो, ताकि इस अज़ियत से मुझे छुटकारा मिल सके। मुझे यूं बीच में मत लटकाओ प्लीज़। अमल इल्तिजाई लहजे में आहान से मुखातिब थी। मैंने तुम्हें कहा था ना अमल, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर कभी तुमने मुझे छोड़कर किसी और को अपनाया तो मैं तुम्हारी और अपनी जान ले लूँगा। आहान ने यह कहते ही गाड़ी की फुल स्पीड बढ़ा दी। आहान, ये क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको प्लीज़। अमल चलाई थी। नहीं अमल, अब ये गाड़ी नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम नहीं तो मैं नहीं। आहान ने गाड़ी की स्पीड और तेज़ की थी। रास्ते में बहुत दफ़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। अमल चला रही थी। आहान गाड़ी रोकने का कह रही थी, मगर आहान पागल हो रहा था। आहान, मुझे मौत भी कबूल नहीं जिसमें तुम मेरे साथ हो। अमल चलाई, मगर मुझे वही मौत कबूल है जिसमें तुम मेरे साथ हो। आहान चलाते हुए बोला। आहान ने गाड़ी की स्पीड फुल कर दी और गाड़ी को लेकर ऊंची ढलान की तरफ बढ़ गया। आहान ने अचानक से अमल को गाड़ी से धक्का दे और खुद गाड़ी समेत खाई में जा गिरा। आहान की गाड़ी अमल की नज़रों के सामने ऊंचाई से नीचे जा रही थी। अमल हवास बाख्ता गाड़ी की तरफ बढ़ी। इससे पहले अमल नीचे गिरती, दावर ने गाड़ी से निकलकर अमल की तरफ भागा। दावर ने अमल और आहान को साथ देख लिया था। वो अपनी गाड़ी लेकर अमल और आहान का पीछा कर रहा था। अमल, ये क्या कर रही हो तुम? दावर ने अमल को कमर से पकड़ा हुआ था। दावर, आहान, अमल चीख रही थी। प्लीज़ आहान को बचा लो। दावर, प्लीज़ मेरे आहान को बचा लो। अमर चीख रही थी, पागल हो रही। दावर, प्लीज़, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था। दावर, प्लीज़ इसे बोलो कि मैंने इसे माफ़ कर दिया। दावर, प्लीज़ इसे बचा लो। अमल पागल हो रही थी, चीख रही थी। दावर के काबू नहीं आ रही थी। दावर ने फ़ौरन एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल की थी। आहान को बहुत सीरियस चोटें आई थी, मगर मौजज़ाती तौर पर आहान बच गया, मगर कंडीशन बहुत ख़राब थी। अमल आईसीयू के बाहर खड़ी आहान को पट्टियों और मशीनों में जकड़ा देखकर रो रही थी। हाँ, वो आज भी आहान से मोहब्बत करती थी, बेतहाशा मोहब्बत करती थी। वो चाहकर भी इसे भूल नहीं पाई थी, मगर खुद में आहान को माफ़ करने का हौसला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो आहान ने इसके साथ किया था वो माफ़ करने के काबिल नहीं था। इसलिए इतना कुछ होने के बावजूद भी खुदा ने अमल के दिल में इसके लिए नफ़रत नहीं पैदा की थी। अमल के दिल में आज भी आहान मलक था, यानी खुदा ने आहान को माफ़ कर दिया था। वो कौन होती है इससे बदला लेने वाली, वो जानती थी। आहान को माफ़ कर देने से बदले में खुदा बहुत सारा नवाजेगा। माफ़ कर देने वाला खुदा के बहुत नज़दीक है। वो खुदा की बहुत ख़ास बनना चाहती थी। हाँ, अगर आहान को अपने किए का पछतावा ना होता तो वो सज़ा का हकदार था। फिर अमल का सज़ा देने का कोई हक नहीं बनता था। उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी, क्योंकि इसका रुआं रुआं पछतावा बन चुका था। बस वो खुदा से आहान की ज़िंदगी मांग रही थी। वो आहान मलक को माफ़ करके सुकून हासिल करना चाहती, जिसकी वो बरसों से तलाश में रही है। और इसका सुकून सिर्फ आहान ही था। अमल दावर की आवाज़ पर पलटी। कैसी हो अमल? दावर अमल के पास आकर इसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। मैं ठीक हूँ दावर। आहान ठीक हो जाएगा ना? अमल रोते हुए दावर से पूछ रही थी। हो जाएगा अमल, तुम्हारी दुआएं हैं ना इसके साथ? दावर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। मैं तुम्हें खुदाफिज कहने आया था अमल, क्योंकि मैं आज रात की फ़्लाइट से इटली जा रहा हूँ। दावर की आंखों में आंसू थे। दावर, तुम ये क्या कह रहे हो?
عمل میں نے رات ہی روحی سے نکاح کر لیا ہے کیونکہ روحی کو وہ خوشی دینا چاہتا ہوں جس سے میں محروم رہا ہوں۔ یقین مانو روحی کو خوش دیکھ کر مجھے بہت سکون ملا۔ یہ کہتے ہیں نا شادی اس سے کرو جو آپ سے پیار کرتا ہو، اس بات کا احساس مجھے رات کو ہو چکا ہے۔ یقین مانو مجھے ایک سکون کا احساس ہوا ہے۔ میرے دل میں تم ہمیشہ رہو گی لیکن تمہارا درد اب مجھے تڑپائے گا نہیں کیونکہ روحی موجود ہوگی میرے درد پر مرہم رکھنے کے لیے۔ میں نے تم سے پیار کیا، تمہیں پانے کی چاہ بھی کی، مگر تمہیں پانے سے بڑھ کر تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں اسی لیے تمہیں اٹلی سے لایا تھا۔ میں جانتا تھا تمہاری خوشی آہان ہے۔ آہان بہت بدل چکا ہے۔ اگر آہان کو اپنے کیے کا پچھتاوا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہیں آہان کے پاس نہ لاتا۔ اگر کبھی تمہیں زندگی میں کسی بھی موڑ پر میری ضرورت پڑی تو مجھے ضرور پکارنا، میں تمہاری ایک پکار پر دوڑا چلا آؤں گا۔ داور کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے عمل کو گلے لگایا تھا۔ عمل کو خدا حافظ کہتا وہاں سے چل دیا۔ عمل نم آنکھوں سے داور کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ آہان کو ہوش آ چکا تھا مگر انجری کافی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد آہان کے کمرے میں نتاشا رحمان ملک موجود تھی۔ نتاشا نے آگے بڑھ کر آہان کا ماتھا چوما۔ خدا نے انہیں ان کا بیٹا واپس کر دیا تھا۔ رحمان ملک کی آنکھوں میں ابھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آہان ان کی اکلوتی اولاد تھا مگر کچھ سالوں سے آہان کے غم نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ آہان ہوش میں آنے کے بعد گمسم سا تھا۔ آہان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں عمل نہ ہو؟ آہان ملک یہ سوچ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ عمل کو داخل ہوتا دیکھ کر آہان حیران ہوا۔ آہان نے اپنی آنکھیں جھپکائی تھی۔ یہ کیا عمل ہے؟ نتاشا کے اور رحمان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آہان ملک کو دیکھ کر عمل دور کھڑی نظریں جھکائے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ نتاشا اور رحمان ملک مسکراتے ہوئے عمل اور آہان کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ عمل، آہان نے پکارا۔ عمل آنسو بہاتی وہیں کھڑی رہی۔ آہان عمل کے آنسو بہاتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر درد کی لہر اس کے پورے وجود میں اٹھی۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ آہان کو کراتا دیکھ کر عمل تیزی سے آہان کی طرف بڑھی۔ آہان کیا ہوا؟ ٹھیک ہو تم؟ عمل نے بےتابی سے بولی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا عمل؟ آہان بے یقین ہوا۔ تمہارے پاس ہو اس کی بات کا یہی مطلب ہے معاف کر دیا؟ عمل آہان کے پاس بیڈ پر نظریں جھکائے بولی۔ آہان کی نظروں میں دیکھنا عمل کو لیے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ عمل، مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے مجھے معاف کر دیا۔ مجھے یقین دلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عمل مسکراتے ہوئے بولی۔ آہان عمل کی بات پر مسکرایا تھا۔ کہہ دوں مگر سوچ رہا ہوں تم غصہ نہ کرو۔ آہان کی بات پر عمل نے گھور کر آہان کو دیکھا۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے میرے غصے کی بڑی پرواہ ہو۔ ایک نمبر کے ڈھیٹ ہو تم۔ عمل ایک الفاظ چبا چبا کر بولی۔ وہ تو میں ہوں لیکن ابھی جو میں کہنے والا ہوں اسے سن کر تم مجھے بے شرم بیہودہ بھی کہو گی۔ آہان مسکرایا تھا۔ آہان خبردار تم نے فضول سے کوئی ایسی ویسی بات کی۔ عمل نے آہان کو تنبیہ کی۔ عمل یار پلیز پاس آ کر ایک کسی کر دو پلیز، میں ہل نہیں سکتا ورنہ یہ فریضہ میں بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتا۔ آہان عمل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو عمل سرخ پڑی تھی آہان کی بات پر۔ نہیں جی، مجھ سے ایسی کوئی امید نہیں رکھنا۔ معاف کر دیا اسی کو غنیمت جانو۔ عمل نے صاف انکار کیا۔ آہان نے سرد آہ بھری۔ مجھے ٹھیک ہونے جانے دو جانم، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک پل خود سے دور نہیں کروں گا۔ آہان ملک کتنا بے شرم اور بیہودہ ہے یہ تو تمہیں اچھی طرح تب اندازہ ہوگا مائی ڈیئر وائف۔ آہان عمل کو دیکھتے ہوئے بے باکی سے بولا تو عمل کانوں تک سرخ پڑی تھی۔ اپنی خفت اور شرم چھپانے کو عمل نے گھور کر آہان کو دیکھا۔ اف یہ آنکھیں! آہان نے عمل کے گھورنے پر سرد آہ بھری تھی جس پر عمل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ملنے پر آہان گھر آ چکا تھا مگر ابھی بھی آہان کو ٹھیک ہونے کے لیے بیڈ ریسٹ کی ضرورت تھی۔ نتاشا نے آہان کی بہت منت اصرار کے باوجود آہان کو کمرے میں شفٹ نہیں کیا تھا بلکہ آہان عمل کو لے کر بے حد جذباتی تھا۔ وہ ابھی آہان کو ریسٹ کی ضرورت تھی۔ ماما آپ عمل کو میرے پاس رکنے کیوں نہیں دے رہی؟ آہان عمل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے نتاشا سے پوچھ رہا تھا۔ عمل آہان کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ تم خود سے پوچھو، عمل کو دیکھتے ہی پاگل ہو جاتے ہو تم۔ ابھی تمہیں مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے۔ نتاشا کی بات پر عمل سرخ پڑی تھی۔ اسی لیے جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ میں اور رحمان لاہور چلے جائیں گے۔ تم رہنا اپنی بیوی کے ساتھ اور پھر خوب جذباتی مظاہرے دکھانا۔ نتاشا شرارتی لہجے میں بولتے ہوئے عمل کو بیڈ سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ آہان تمہارے لیے میں نے میل اٹینڈنٹ کا بندوبست کر دیا ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا، رات کو وہ تمہارے پاس ہوگا۔
مما دیٹس ناٹ فیئر، بیوی سے اچھی اٹینڈنٹ کوئی نہیں ہو سکتی، آپ امل کو کہیں نہیں لے جا سکتی، احان نے احتجاج کیا۔ احان، کچھ دن کی بات ہے، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں کچھ دن اور انتظار کر لو۔ چلو امل، تم میرے ساتھ۔ نتاشا امل کو لیے باہر چلی گئی۔ احان نے غصے سے سر پٹکا تھا۔ اف، یہ کچھ دن مجھے سردیوں کے برابر لگ رہے ہیں، مما مجھے اپنی دشمن لگ رہی ہے، احان خود سے بڑبڑایا تھا۔ احان مکمل ٹھیک ہو چکا تھا۔ امل احان کے ٹھیک ہونے پر ایک دن پہلے اپنے گھر چلی گئی تھی، منہاس بیگم کے پناس۔ منہاس بیگم نے احان کو امل کی خوشی کے لیے معاف کر دیا۔ احان نے امل کو ایک ریڈ بہت نفیس سی کام والی میکسی بھیجی تھی۔ نتاشا اور رحمان ملک لاہور جا چکے تھے۔ احان پورے گھر کو پھولوں اور کینڈل سے سجایا تھا۔ احان کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی امل منہاس بیگم کو خدا حافظ کہتی باہر آئی۔ منہاس بیگم امل کو خوش دیکھ کر اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا تھا، جو ریڈ میکسی پہنے، بال کھلے چھوڑے، ریڈ لپسٹک لگائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر ڈھیروں کوسوں قزاق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ احان امل کو دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ جلدی سے امل کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ احان امل کا ہاتھ تھامے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ احان ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار احان امل کا ہاتھ چومتا، اسے گہری نظروں سے دیکھتا۔ امل گلابی ہوتی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ احان ملک کی بےتابیاں عروج پر تھیں، جنہیں سوچ کر امل کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو امل حیران رہ گئی۔ احان نے گیٹ انٹرنس سے پوری روش تک پھولوں کی پتیاں بچھائی ہوئی تھی۔ پورے گھر بڑی بڑی کینڈل سے جگمگا رہا تھا، جو کہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ امل سرپرائز ہو کر دیکھ رہی تھی۔ احان نے گاڑی سے نکل کر امل کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر امل کو گود میں اٹھایا۔ احان، یہ کیا کر رہے ہو؟ امل شرم سے سرخ پڑ رہی تھی، کیونکہ سامنے ہی تو چوکیدار اور گھر کے ملازم کھڑے تھے۔ مائی ڈیئر وائف، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے کتنا پیار کر رہا ہوں، اور یہی سب سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا صاحب اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو تمہاری طرح بے شرم بیہودہ ہی کہہ رہے ہوں گے، آنکھ ونک کرتا ہوا شرارتی لہجے میں گویا ہوا۔ احان امل کو اٹھائے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا، امل کو گود میں اتارا تھا۔ امل میری جان، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل ریڈ ویلویٹ کیک۔ احان نے امل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امل سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ احان امل کا ہاتھ پکڑے ڈریسنگ کے سامنے لایا اور امل کا دوپٹہ کندھے سے جدا کیا۔ امل کو پیچھے سے اپنی بازو کے اثار میں لیے وہ احان کے کندھے پر اپنے لب رکھے۔ امل احان کے اثار میں کسمسائی تھی۔ احان نے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ امل، تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا نا؟ احان کے بولنے پر امل نے آنکھیں کھولی تھی اور احان کی طرف رخ کیا۔ احان پلیز، میں چاہتی ہوں ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں، بیتے ہوئے کل کا ذکر نہ کریں، اسے سوچ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ امل کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔ آئی ایم سوری میری جان۔ امل کے چہروں کو ہاتھوں میں بھرا۔ آئی ایم سوری امل، میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا، میں خود کو آج اس لیے معاف نہیں کر سکا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا، مگر میں خود کو پھر بھی نہیں معاف کر سکا۔ میں اپنا پاسٹ نہیں بدل سکتا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنا مستقبل تمہارے سنگ بہت خوبصورت بناؤں گا، تمہیں کبھی پاسٹ کی کوئی چیز بھی یاد نہیں آئے گی۔ احان کہتے ہی امل کے قدموں میں بیٹھا۔ احان، یہ کیا کر رہے ہو؟ امل کو برا لگا احان کا ایسا اس کے قدموں میں بیٹھنا۔ کچھ نہیں مائی ڈیئر وائف، احان نے کہتے ہوئے امل کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا اور اس میں ہیرے کی پائل پہنائی تھی۔ احان نے جھکتے ہوئے اپنے لب امل کے پاؤں میں رکھے۔ امل کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ احان کی اتنی محبت پر، اتنا مان دینے پر احان کھڑا ہوا تھا، امل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر احان کے ہونٹوں پر جھکا، اپنی تشکنی مٹانے لگا۔ احان کی شدتیں سہتے ہوئے امل نے احان کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا، ورنہ وہ گر جاتی۔ احان نے امل کا کپ کپانا محسوس کر کے اس کی کمر کے گرد اثار کا مضبوط کیا۔ کافی دیر بعد احان امل سے الگ ہوا، اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹایا اور اس پر جھکتا لیمپ آف کر گیا، اور امل نے اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ احان، کیا بدتمیزی ہے! امل احان کی بازوں کے اثار سے نکلتی ہوئی بولی۔ یہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا، نہ اسے اٹھنے دے رہا تھا۔ اس سے پہلے امل بیڈ سے اترتی، احان نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ کر دوبارہ اسے خود کے سینے پر گرایا۔ احان امل پر جھکتا، شدت سے امل کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے کر اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ امل احان کو دونوں ہاتھوں سے روکنے لگی۔ احان امل کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈالے اس کی مذمت کو روکتا، پہلے سے زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ امل کا سانس لینا دو بھر ہو گیا۔ امل کا وجود جب بے جان ہونے لگا، احان نے اس سے پرے ہٹا۔ امل نے لمبے لمبے سانس لیتے احان کو گھورا۔ احان نے امل کو آنکھ ماری۔ احان، تم کسی دن میری جان لے کر رہو گے؟ امل نے اپنے سرخ پڑتے ہونٹ کو چھو کر دیکھا۔
जिन पर जलन हो रही थी। अरे मेरी जान, क्या हुआ? तुम कहो तो मरहम रख दूं। आहान फिर से अमल को करीब करता इस पर झुकने लगा। अमल ने गुस्से से आहान को धक्का दिया। आहान पीछे हटो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आहान, पिछले 1 महीने से तुम ऑफिस नहीं गए और ना ही तुम मुझे घर से बाहर कहीं लेकर गए हो। तमाम मुलाजमों को छुट्टी दे रखी है, बस सारा दिन तुम हो और बेड हो। अमल आहान की बाहों में मचलते हुए बोली, जिसकी शरारतें और गुस्ताखियां फिर से शुरू हो चुकी थी। वैसे तुम्हें एक चीज़ का इजाफा भूल चुकी हो, बेड पर मैं हूँ और तुम। आहान ने अमल की बेबाकी से आंख मारी। आहान, तुम अंकल को रोड पर ले आओगे। पिछले 1 महीने से तुम ऑफिस की शक्ल नहीं देखी। अमल गुस्से से चिल्लाई। आहान अमल को छोड़ता हुआ एकदम से उठकर बैठा। अमल, मैं भूल गया हूँ, आज रात मम्मा पापा आ रहे हैं। आहान ने माथे पर हाथ मारा। और यार, मम्मा तो बाहर का खाना भी नहीं खाती। आहान, तुम्हें किसने कहा था कुक को छुट्टी दो? मैं भी बाहर का खाना खाकर उकता चुकी हूँ। अमल ने आहान को लताड़ा। क्या करूँ? मैं नहीं चाहता मेरी और तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, इसलिए मैंने सबको छुट्टी दे दी। लेकिन आहान, खाना कौन बनाएगा? मैं तो नहीं बनाने वाली, मुझे बहुत नींद आ रही है। रात भी तुमने मुझे सोने नहीं दिया। अमल की बात पर आहान ने मुस्कुराकर अमल को देखा था। मेरे होते हुए आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये आपका खादम किस लिए है? मैं बनाऊंगा खाना, आप बस आराम करें। बस रात को तुम मुझे फ्रेश मिलनी चाहिए हो। रात कोई बहाना नहीं सुनूंगा कि तुम्हें नींद आ रही है। आहान ने अमल को अपनी बाहों में भरते हुए इसकी गर्दन पर शिद्दत से किस की थी। अमल आहान की बात पर सुर्ख पड़ी थी। अमल अपनी नींद पूरी करके उठी। आहान अभी तक बेडरूम में नहीं आया था। इस वक्त रात के 7 बज रहे थे। अमल ने फ्रेश होकर शॉकिंग पिंक कलर का खूबसूरत सा ड्रेस जेबन तन किया, बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा, शॉकिंग पिंक लिपस्टिक लगाए वो बाहर लॉन्च में आई, जहाँ साथ ही ओपन किचन था। इधर ही डाइनिंग एरिया था। आहान एप्रन पहने टेबल सजा रहा था। पूरे लॉन्च में खानों की खुशबुएं फैली हुई थी। आहान ने अच्छा खासा एहतमाम किया था। आहान को डाइनिंग टेबल सेट करता देखकर अमल को बहुत हंसी आई थी, जो बहुत मेहनत से टेबल सेट कर रहा था। आहान के परफेक्शन देखकर अमल इम्प्रेस हुई। आहान हर काम बहुत तवज्जो और दिलजमी से करता था। ये बात अमल अच्छी से जानती थी। आहान अमल को देखते हुए अपना पैरन तारता मुस्कुराता हुआ अमल के पास आकर गहरी नज़रों से अमल को देखने लगा, जो शॉकिंग पिंक सूट में बेहद हसीन लग रही थी। आहान ने अमल को बाहों में लेते हुए इसके माथे पर किस की। आहान अमल के होंठों की लिपस्टिक से चेहरा देखकर बेकरार हुआ, इस पर झुकने लगा था। अमल ने रोका। क्या कर रहे हो आहान? अंकल आंटी आते होंगे, मेरी लिपस्टिक तो ख़राब ना करो। अमल ने आहान को दोनों हाथों से पीछे किया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। आहान, क्या क्या बनाया है? अमल मुख्तलिफ डोंगों को कवर हटाते हुए पूछने लगी। मेरी जान, सब कुछ तुम्हारी और मम्मा की पसंद का बनाया है। आहान अमल को पीछे से अपनी बाहों के आसार में लेते हुए बोला। अंकल की पसंद का कुछ भी नहीं। अमल की बात पर आहान मुस्कुराया था। यार, शोहर बेचारे बीवियों की पसंद पर ही खुश हो जाते हैं। अब जो तुम्हें पसंद वही मुझे पसंद है, इसलिए पापा का भी यही हाल है। आहान शरारती लहजे में अमल को तंग करते हुए बोला। आहान अमल का हाथ पकड़े सोफे तक लाया, इसका दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा, सोफे पर लिटाकर अमल को अपनी बाहों में लिया। आहान, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अंकल आंटी आते होंगे। आहान अमल के सीने से उठते हुए बोली। आहान अमल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता इसकी कानों को लो को चूमने लगा। अभी इनके आने में बहुत टाइम है, तब तक मुझे प्यार करने दो खुद को। आहान सरगोशीनुमा आवाज़ में आंखों में खुमार लिए अमल के गाल को चूमने लगा। इसी स्नाम में रहमान मलक और नताशा बेगम अंदर दाखिल हुए। अमल और आहान को यूं देखकर नताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी थी। रहमान मलक का पारा हाई हुआ था। अमल की भी नज़रें इन पर पड़ चुकी थी। अमल शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ रही थी। अमल ने आहान को पुकारा, जो आंखें बंद किए इसके चेहरे को चूम रहा था। अमल ने आहान के ऊपर से उठने की कोशिश की, मगर आहान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। नताशा और रहमान मलक ये सब देखकर मुंह फेर कर खड़े हो गए। अमल ने फिर पुकारा, मगर वो आहान ही क्या जो इस वक्त अमल की बात सुन ले। अमल शर्म से सुर्ख पड़ रही थी। अमल का दिल कर रहा था वो ज़मीन में समा जाए या फिर आहान की जान ले ले, जो कहीं भी शुरू हो जाता है। इसने 1 महीने में आहान ने अमल की जान अजाब कर रखी थी। आहान का रोमांस ख़त्म ही नहीं होता था। आहान की शिद्दतें सह सह कर अमल ने ढाल हो जाती, मगर आहान इसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता था। आहान बिल्कुल मदहोश होता अमल के बालों की महक अपने अंदर उतारता इसके गालों को चूम रहा था।
अमल ने अब रेहान से होते हुए अहान को पुकारा था मगर बेसुध। अमल ने पास पड़ी एशट्रे उठाकर अहान के कंधे पर दे मारी। अहान ने दर्द से बिलबिलाते हुए आंखें खोली थी। अमल को छोड़ता हुआ, अमल ये क्या बदतमीजी है। अहान ने अमल को घूरा। अहान अंकल आंटी। अमल शर्मिंदगी से सुर्ख होती आहिस्तगी से बोली। अहान एकदम से सोफे से हड़बड़ाते हुए उठा था और आगे बढ़कर नताशा और रहमान मलिक को गले लगाया। अमल की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़कर इन्हें मिलती। अमल शर्म से सुर्ख होती ज़मीन पर नज़रें जुमाए खड़ी थी। अमल तो शर्मिंदगी और शर्म से इन लोगों से मिले बगैर ही अंदर चली गई। बेटा ये बेडरूम किस लिए होता है? रहमान मलिक ने अहान को घूरा था। पापा, आप लोगों को नॉक करके आना चाहिए था। पता तो है आपके बेटे का हनीमून पीरियड चल रहा है। अहान रहमान मलिक की बात पर बिना शर्मिंदा हुए बेबाकी से बोलते हुए मुस्कुराया। वैसे ये भी बता दो, ये हनीमून कितने दिनों तक रहेगा? ऑफिस को अपनी शक्ल कब दिखाओगे? रहमान मलिक सोफे पर बैठता टांग पे टांग चढ़ाए अहान से मुखातब हुआ। पापा, अभी तो आप भूल जाएं, मैं ऑफिस आऊँगा, कुछ महीने बाद इस बारे में सोचूंगा। अहान के बोलने पर रहमान ने गुस्से से नताशा की तरफ देखा। एक ही बेटा पैदा किया है, वो भी इंतहाई निकम्मा और बेशर्म। अहान रहमान की बात पर कहका लगाकर हंस पड़ा। वैसे मुझे बेशर्म कहने वालों में एक और का इजाफा हो चुका है। ये तो अब मेरा कम्प्लीमेंट बन चुका है, अहान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अहान, अमल कहाँ चली गई है? वो हमसे मिली ही नहीं। नताशा ने बात बदली, वरना बाप बेटे के बीच में बात बढ़ जानी थी। वो शर्मिंदगी से अंदर चली गई क्योंकि वो तुम्हारे बेटे की तरह बेशर्म नहीं। रहमान मलिक को बेइंतहा गुस्सा आ रहा था थोड़ी देर पहले अहान की हरकत देखकर। अरे, इसमें शर्म या शर्मिंदगी की क्या बात है? जिन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें तो शर्म नहीं आ रही। अहान मलिक मुस्कुराते हुए बोला तो रहमान का रंग सुर्ख हुआ था। नताशा ने अपना सर पीटा था। दोनों बाप बेटा शुरू से ही ऐसे थे, ऐसे ही एक दूसरे को भिगो भिगो कर लगाते। ना अहान हार मारता, ना रहमान मलिक। ना हंजार बदतमीज नालायक। रहमान मलिक हमेशा की तरह शुरू हो चुके थे और अहान मुस्कुराते हुए सब सुन रहा था। अहान अमल को बुलाने गया। दरवाज़ा खोलते ही अमल ने ड्रेसिंग पर पड़ी चीज़ें उठाकर अहान पर फेंकने लगी। अमल के हाथ में जो भी आ रहा था, अमल गुस्से से अहान पर फेंक रही थी। अहान बहुत मुश्किल से खुद को बचाव कर रहा था। अरे अमल, मेरी बात तो सुनो यार। अहान अमल के हाथों में परफ्यूम की बोतल देखकर अब वाकई ही डर गया था। क्या खुद को बेवा करने का इरादा है? अहान ने आगे बढ़कर अमल के हाथ से परफ्यूम की बोतल ली। अहान, तुम एक नंबर के बेशर्म बेहुदा इंसान हो। अमल ने रूहान से होते हुए अहान को देखा। अहान ने मुस्कुराते हुए अमल को अपने सीने से लगाया। अहान, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्म आ रही है। अब आंटी और अंकल के सामने कैसे जाऊं? अमल ने सुर्ख चेहरे और आंसुओं के साथ अहान के सीने के साथ लगे हुए कहा। जैसे मैं जाऊंगा। अहान ने अमल को खुद में सूट से भींचते हुए कहा। अहान, तुम तो एक नंबर के, जी मैं एक नंबर का बेहुदा और बेशर्म इंसान हूँ। अहान अमल की बात काटते हुए बोला। वैसे भी पापा से भी यही अलकाबात सुन के आ रहा हूँ। चलो बाहर चलते हैं, डिनर पर इंतज़ार कर रहे हैं सब। अहान अमल का हाथ पकड़कर इसे बाहर लाया। अमल सुर्ख चेहरे के साथ सबसे मिली। डाइनिंग टेबल पर भी अमल ने नज़रें उठाकर किसी को नहीं देखा। नताशा के चेहरे पर अमल की हालत देखकर मुस्कुराहट आई थी। अहान भी मुस्कुराहट रोके बैठा था। रहमान मलिक गुस्से में बैठे थे। मम्मा, आपने वो गाना सुना होगा। अचानक ही अहान मलिक की आवाज़ गूंजी। नताशा ने हैरान होकर अहान को देखा। अमल ने भी खाना से हाथ रोककर अहान को एक नज़र देखा। जब तुम ऐसे शर्माती हो, अच्छी लगती हो। अहान के बताने पर अमल पल भर में सुर्ख हुई थी और अहान को घूर कर देखा। जब तुम मुझे ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। तुम में ए मेहरबान है सारी खूबियाँ, भोलापन, सादगी, दिलकशी, ताजगी। अहान अब बाकायदा गुनगुना रहा था। अमल अहान के गाने पर सुर्ख पड़ती हुई वहाँ से चली गई। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।